ज्ञानपीठ यूट्यूब चैनल को मुझे स्वागत करुँच। दशम क्लास रेगुलर क्लास करुले आज चतुर्थ अध्याय आम पढ़िया प्रथम पाठ सामाजिक विकास ओडिशार विकास कौन होता स्वाधीनता पर घटना देखिया। स्वाधीनता पर ओडिशार विकास केते दूर पहुँचला आम देखिया। प्रथम ना देखिया जदि आम स्वाधीनता बेलू ओडिशार समस्या थिला अनेक। खूब शीघ्र ओडिया भाषाभाषी गणजात गुड़िक सहित ओडिशा मिसी गले कौन है ना जो स्वाधीनता है ओडिशार बहुत बड़ समस्या थिला कौन थिला ना भाषाभाषी लोक ओडिया भाषाभाषी आ गणजात राज्य गुड़क नहीं ओडिशार मिसी देले। ओडिशार लोक संख्या पहुँचला 1,37,00,000 केते पहुँचला 1,37,00,000 पहुँचला। से 35 लक्ष थिला आदिवासी केवल आदिवासी आम रही जाते केते 35 लक्ष 18,60,000 थिले अनुसूचित जनजाति बा SC ST ये दुई अनुसूचित वर्गर लोक मानकर समस्या अलग अलग थिला। देखिए कौन तांकर मानकर समस्या थिला ना अनुसूचित जनजाति विकास पाई कौन कौन पदक्षेप नियातला और तांकर मानकर कौन थिला SC ST कौन असुविधा थिला ना बन जंगल घेरा पार्वत्य अंचल रे आदिवासी माने जातीय स्रोतरु विच्छिन्न होई निर्भूत परिवेश रहुतिले। से माने तांको सहित जातीय स्रोतर कौनसी माने पहुँची पारनथला विकास सेठी पहुँची पारनथला। शासन व्यवसाय दृष्टि आड़ुआड़े रखुथिबारु अण आदिवासी माने लोके सेमानक सरलतार सुजोग नहीं सेमानक नाना भाव शोषण करुथिले। कौन ना जो बड़ बड़ लोक मैंने रही कौन कहते ना शोषण करुथिले। माने 1947 मसीह आईन प्रणीत है कौन आईन प्रणीत है ना स्थिर होता जे करागला जे अण आदिवासी मानकर आदिवासी जमी कौन आड़ जबरदखल करें। आमर नुआ नियम हो जाए SC ST जगह कहीं किपारे सेमती स्वतंत्र सरकारी अधिकारी को नियोजित कराए आदिवासी मान अण आदिवासी माने नहीं जमी चिन्हट करागला। देखिए केते किए नहीं देखिए अलग लोक माने अदर कास्ट लोक किए केते जगह कि और आदिवासी मानू से सब जमी पुणी फेराई दिगला कि ना 1947 आईन प्रणायन द्वारा आदिवासी मानकर पारिवारिक अर्थनैतिक सुधारवाई से आर्थिक सहायक जोगाई दिगला। काम दिगला काम धंदा से मागणा बलद कृषि उपकरण चरखा इत्यादि जोगाई दिगला। पड़ू चाष को निरुस्त करागला एवं कृषि उपयोगी जमी जोगाई दिगला। पड़ू चाष कौन ना गोटे गोटे जगार पड़ी थो पोड़ी चाष कर पुणी आ गोटे जगह जीवार पुणी गछ थो काटी पोड़ी पुणी चाष जोटा कराला सब बंद कर कृषि उपयोगी जमी जोगाई दिगला। आदिवासी मानक नियमित कृषि प्रोत्साहन करागला। 1947 मसीह अपराधी जनजाति आईन भली एक अगणतांत्रिक विधि व्यवस्था को रद्द कर दि जाइथिला। स्वाधीनता पूर्व 1947 मसीहा मार्च मासर एक आईन प्रणीत हो महाजन मानकर ऋण कारोबार को नियंत्रण करा ये महाजन मान जो ऋण कारोबार ताप गोटे नियंत्रण करने एक आईन होता 1947 मसीहा मार्च मास आगुरी मैंने स्वाधीनता पूर्व हो जाता। यही ग्राम्यर महाजन मैंने प्रथा आदिवासी अंचल गोती भली अमानुषिक प्रथा को कौन कर इंधन जोगाई स्वाधीनता पर और विशेषकर ओडिशा गणजात मिश्रण पर ग्राम्य महाजन मानकर कौन होता ना कबल निरीह आदिवासी उद्धार करने कौन कर कठोर आईन पदक्षेप निगला। 1948 मसीहा जून मासरे ओडिशार गोथी प्रथा उच्छेद नियमावली को कड़ाकड़ी पालन करने द्वारा आदिवासी को अत्यधिक अंचल गोथी प्रथा आईन को निषेध करा। हजार हजार गोथी श्रमिक को उद्धार करागला। पर गणजात अंचल चलुथिया बेठी बेगारी मागणा रसद भेटी प्रथा को बंद कर दि जाइथिला। ओडिशार बसवास करुवा दलित मानक पूर्व असुरत कही विभिन्न सामाजिक अनुष्ठान बासंद करा कौन छुआ दिहला। मंदिर में प्रवेश कर कौन करा प्रवेश करने को सुजोग दिया मंदिर प्रवेश करने से बारण करा। ये अमानवीय प्रथा को बंद करने सरकार को दुईटी आईन प्रणयन कले। से दुईटी है ओडिशा मंदिर प्रवेश अनुमति आईन 1948 और ओडिशा नागरिक अयोग्यता दूरीकरण आईन है मंदिर प्रवेश आईन टी कड़ाकड़ी कार्यानुष्ठान करागला। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर अनुसूचित जाति भक्त मान उन्मुक्त कर दिगला। 1948 मसीहा मार्च 1 तारिख दिन से साक्षी गोपाल मंदिर प्रवेश कले। प्रथम थर पर जब SC ST मैंने कोर्ट प्रवेश करते ना 1948 मसीहा मार्च 1 तारिख दिन से साक्षी गोपाल मंदिर प्रवेश करते। क्रमशः सारा ओडिशार यही प्रक्रिया परिव्याप्त है। नागरिक अयोग्यता दूरीकरण आईन दलर अस्पृश्यता भली कलंकित प्रथा क्रमशः अपसर गला। अनुसूचित जाति और जनजाति लोक मध्य शिक्षा पहुँचला। शतकड़ा 1.5 भाग आदिवासी साक्षर थिले। अनुसूचित जाति मान क्षेत्र में यह मात्र 3.3 आदिवासी और दलित मान मध्य शिक्षार प्रसार पर सरकार केतोटी पदक्षेप नहीं दुई वर्गर छात्र छात्री मान छात्रवृत्ति प्रदान करने निष्पत्ति निगला। स्कॉलरशिप मिलूँ स्कॉलरशिप छुआ मैंने आसिक पाठ पढ़े स्कूल कॉलेज दरमा छाड़
ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତୀକରଣ କରି ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଲେ ଛୁଆଟି ଆମର ଆଗ୍ରହ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବ। ମାଗଣା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରାଗଲା। ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଗଲା। ଆଶ୍ରମ ହେଉ ବା ସେବାଶ୍ରମ ହେଉ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିଲା ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ବା କଚୁଲାର ସ୍କୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ କେତେବେଳେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁବାଦ କରାଗଲା। ଆବାସିକା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଗଲା। ଯୋଗ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଉଚ୍ଚ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପଇସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା। ଆଦିବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। କୋରାପୁଟରେ କୋମିଆରେ ଇଚ୍ ନାମକ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଚିକିତ୍ସା ଅଣାଗଲା ଓ ସେମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଗଞ୍ଜାମ କୋରାପୁଟ ଆଦିବାସୀମାନେ କେତେକ ଯୌନ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ଏହାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ବଟିକା ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସମାଜକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କ'ଣ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କ'ଣ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ନିଜସ୍ୱ ବାସଗୃହ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ହେଲା କଂକ୍ରିଟ ପକ୍କା ସଡ଼କ ନିର୍ମିତ ହେଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବା ପରିବାରକୁ ମାସିକ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 3 ଟଙ୍କା ଦରରେ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଜ ପକ୍ଷରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 2 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। 2005 ମସିହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରାମୀଣ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ୟୁନ 100 ଦିନ କାମଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନା ନାଁ ହୋଇଯାଇଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନାଁଟି ଏମାନେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କାମ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ଜବାହର ଗ୍ରାମ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ନିଶ୍ଚିତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ବଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବିଜୁଳି, ସଡ଼କ, ପାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଗ୍ରାମକୁ କିପରି ଆମର ଲାଇନ୍ ଯାଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶିଶୁ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ନା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଘୃଣା ଭୃତ୍ୟା ହତ୍ୟାକୁ ଯେଉଁମାନେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଥିଲା କରାଯାଉଥିଲା। ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଥିଲା। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଲା। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିବ, ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ମିଳିଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମା ପଠେଇଲା ନାହିଁ ସ୍କୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଅଲଗା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁନଥିଲେ ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟେଡ଼ ହେବ ଯେ ନାଇଁ ଏଠି 2 ଓଳି ଖାଇବାକୁ ଠିକ୍ରେ ମିଳୁଛି, ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଠେଇବା। ଆମେ ଘରେ ରହିଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ଖାଇପାରିବେନି, ସେଠି ହେଲେ ଖାଇକି ବସିବେ ବୋଧେ। ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ଖାଇବେ କେମିତି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନଟି ସେମାନେ କେମିତି କରିବେ। ତାପରେ ମହିଳା ବିକାଶ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅବାଞ୍ଛନୀୟ ଗର୍ଭଧାରଣରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା। ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସବକାଳୀନ ଡାକ୍ତର ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ହେଉଥିବ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶାସକକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସ୍ୱୟଂ ସେବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିଲା। 2001 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖ ଦିନ ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାମକ ଏକ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜାଣିଥିବ ନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା 2001 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ। ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାମାନେ କେମିତି ସାମାଜିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ, ସେ ହେଉଛି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ସାମାଜିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଏହା ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ
ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରସାର ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ, ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା, ଋଣ ଯୋଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ତଦାରଖ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ ସହାୟକ କରିବା ହେଉଛି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ। ମିଶନ ଶକ୍ତିର କାମ କ'ଣ ହେଲା ନା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରସାର ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା, ଋଣ ଯୋଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ତଦାରଖ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ ସହାୟକ କରିବା ହେଉଛି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ। ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେକ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ଜାତୀୟ ମାତୃତ୍ୱ ହିତକାରୀ ଯୋଜନା, ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆଉ ଜାତୀୟ ପରିବାର ହିତ ଯୋଜନା ଓ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। 2008 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଅନୁବୃଦ୍ଧ ହେଲା ଓ ବିଧବା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କେବେ କରାଯାଇଥିଲା ନା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେକ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ଜାତୀୟ ମାତୃତ୍ୱ ହିତକାରୀ ଯୋଜନା, ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ଜାତୀୟ ପରିବାର ହିତ ଯୋଜନା ଓ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। 2008 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ରହିଥିବା ପରିବାରକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2008 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 2009-10 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ରୋଗୀର ଡାକ୍ତରଖାନା ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ 30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭରଣ କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉ ବା ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁରନ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 2013 ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଜରୁରୀକାଳୀନ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାର କର୍ମଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଗୃହ ଯୋଗାଣ ଏବଂ କନ୍ୟା ଘରପୋଡ଼ି ଓ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଦ୍ୱାରା ଗୃହଶସ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଘର କୁଡ଼ିଆ ବା 100 ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ଯୋଜନା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ଓ ମିଶନ ଅଭିଭୁକ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜୁ କେବିକେ ଯୋଜନା ପ୍ରଭୃତି କରାଯାଇଥିଲା। ନା କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 2009 ବା 10 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ରୋଗୀଙ୍କର ଡାକ୍ତରଖାନାର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ହେଉଛି 30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭରଣ କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉ ବା ଗୁରୁତର ରୋଗୀର ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁରନ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 2013 ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଜରୁରୀକାଳୀନ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଗୃହ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ବନ୍ୟା, ଘରପୋଡ଼ି ଓ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଦ୍ୱାରା ଗୃହଶସ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନା, 100 ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ଯୋଜନା ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଏବଂ ଅଭିଭୁକ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜୁ କେବିକେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ଆପଣ ସରିଯାଉଛି ଏହି ବିଷୟଟି। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ MCQ କ'ଣ 1947 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଆଇନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନାଗରିକ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ଆଇନ କେଉଁ ପ୍ରଥା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନା ଏଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଥି ପ୍ରଥା ବା ବେରାଗୀ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମହାଜନ ପ୍ରଥା। କୟା କାହାକୁ ବୁଝାଏ? କୟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ବା ଏକ ଉଭୟ କୟା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ'ଣ ନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ତ ଅଟେ। ଆଉ କେଉଁ ଅଭିଭୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ବିଜୁ କେବିକେ ଯୋଜନାରେ ଥିଲା ନା କେଉଁ ଥିଲା ଆମର ତ କଳାହାଣ୍ଡି, ବାଲେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟ ନଥିଲା, ଏଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଗଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋରାପୁଟ ଇଏ ବି ନଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହେବନି, ବଲାଙ୍ଗୀର ହେବନି, କୋରାପୁଟ ମଧ୍ୟ ହେବନି। ଆମର କ'ଣ କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋରାପୁଟ ନା କଳାହାଣ୍ଡି,
କଳାହାଣ୍ଡି ବାଲେଶ୍ୱର କେଉଁଝର ନା ଏଇଟା ହେବ ନା, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ 2ଟା ଠିକ୍ ହେବ। କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର କୋରାପୁଟ ଏ 3ଟି ହେବ, ଅପସନ୍ 2 ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଇତିହାସର ସବୁତିକ ବିଷୟର ସବୁଦିନ ଏକ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।